प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे भाषा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। आठवीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। 8th क्लास ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक्स। पन्ना नंबर 29, पृष्ठ संख्या 29, పేజీ నంబర్ 29। త్వరగా హిందీ పుస్తకములు ఓపెన్ చేయండి మరియు చేతుల్లో పెన్సిల్ పెట్టండి। जल्दी से जल्द हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, आज मैं सिक्स्थ लेसन को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इकाई 2 में पाठ 6, पाठ का नाम यह है कि दिल्ली से पत्र। पाठ का नाम यह है कि दिल्ली से पत्र। दिल्ली से पत्र का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि ఢిల్లీ నుండి ఉత్తరము। तो देखिएगा, तुम्हें अंग्रेजी में दिल्ली कहते हैं, तेलुगु में कहते हैं कि दिल्ली, हिंदी में कहेंगे कि दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली का मानी दिल्ली मीन्स ఢిల్లీ, से का मानी నుండి, पत्र का मानी उत्तरमु लेटर। दिल्ली से पत्र का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि ఢిల్లీ నుండి ఉత్తరము। यह पाठ एक पत्र संबंधी है, उत्तरमुतो కూడుకున్న पाठमु। तो देखिएगा, पाठशाला की ओर से, ओके, पाठशाला की ओर से विज्ञान यात्रा को गए हैं। तो दिल्ली में जो देखे हुए स्थानों के बारे में एक लड़की उनके पिताजी को दिल्ली से पत्र को लिख रही है। ओके, दिल्ली से पत्र लिख रही है, वहाँ ही है और लौट कर नहीं आए। ओके, दिल्ली से उनके यात्रा के बारे में बता रही है। वे यहाँ से कैसे गए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वे देखे हुए हैं, उनके बारे में उसके पिताजी को पता कर रही है। ओके, उसको देखने से, पाठ को हमें देखने से पहले तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र को देखिए। 1 मिनट उस चित्र को ऑब्जर्वेशन कीजिए। अच्छा, ठीक है, अब बताओ चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक संगणक है, इसके पर्दे स्क्रीन पर अंग्रेजी अक्षरों में ईमेल दिखाई दे रहा है। इसकी कीबोर्ड पर एक कबूतर चोंच में एक పత్ర लिए खड़ा है। మీకు అక్కడ బొమ్మలో ఏం కనిపిస్తుందంటే, చిత్ర में एक संगणक है, మీకు అక్కడ కంప్యూటర్ కనిపిస్తుంది। ఓకే, ఆ కంప్యూటర్ యొక్క స్క్రీన్ పైన ఇంగ్లీష్లో రాసి ఉన్న అక్షరములు ఈమెయిల్ కనిపించుచున్నది। దాని యొక్క కీబోర్డు పైన ఒక పావురము కూర్చొని తన ముక్కు ద్వారా ఒక ఉత్తరాన్ని పెట్టుకొని కూర్చొని ఉన్న దృశ్యం మనకి కనిపిస్తుంది। कबूतर चोंच में एक पत्र लिए खड़ा है। ओके, अక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది। तो देखिएगा, एक ज़माने में पूर्व काल में समाचार पत्रों को हमें कबूतरों के द्वारा भिजा देते थे उस समय। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है और चेंज हुआ है, इसीलिए हमें सिस्टम के द्वारा समाचारों को भिजा रहे हैं। देखिए कितना चेंज हुआ है। ओके,
कबूतर क्या कर रहा है? तो देखिएगा, पुराने समय में संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। कभी कभी पुराने समय में आदमियों के द्वारा तथा पालतू जानवरों के द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे। పూర్వకాలంలో సందేశములను సమాచారాలని పావురాల ద్వారా పంపించేవారు. అప్పుడప్పుడు మనుషుల ద్వారా కూడా లేదా పెంపుడు జంతువుల ద్వారా కూడా సమాచారాలని ఉత్తరములో రాసి పంపించేవారు. इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? तो देखिएगा, आजकल संदेश संचार वाणी, सेलफोन, टेलीफोन और ईमेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं. तो देखिएगा, तरह तरह के द्वारा आज हमें समाचारों को भिजा रहे हैं. उन दिनों में समाचारों को भिजाना चाहिए तो केवल पालतू जानवरों या नहीं तो कबूतर या नहीं तो आदमियों के द्वारा भिजा देते थे. आज ऐसा नहीं. अपने अपने पास सबके घरों में सेलफोन सिस्टम्स है. आज हमें तुरंत समाचार को भिजा रहे हैं, फ़ोनों के द्वारा हो या नहीं तो कंप्यूटर के द्वारा हो. टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तुरंत समाचार को भिजा रहे हैं और अनेक ओके. उन दिनों ऐसा नहीं, केवल लेटर्स में ही समाचार को लिखकर डाकघर के पास एक डिबिया रहता था, उस डिबिया में डालें तो डाकिया ने उस चिट्ठी को ले जाता था. 2 या 3 दिनों में समाचार को ले जाने वाले थे उस समय. आज ऐसा नहीं, क्षणों में समाचार को तुरंत भिजा रहे हैं. समाचार को भिजा रहे हैं, वे तुरंत देख लेते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत फिर समाचार वापस भी दे रहे हैं. आज का ऐसा है. ओके. तो देखिएगा, एक बार मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ. सभी पुस्तकें देखिए. हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित. ओके. पन्ना नंबर 30 में आइए, पेज नंबर पृष्ठ संख्या 30. एक बार पढ़ रहा हूँ, सभी पुस्तकें देखिए. हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए. सेक्टर 9A, नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015. पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम. हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए. हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही. अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा. यहाँ मौसम अच्छा है. कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले. सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा. यह बहुत पुरानी इमारत है. इसे देखकर तो मैं दंग रह गया. बहुत ऊंची मीनार है. अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. वहाँ से हम लाल किला पहुँचे. मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला. यह लाल पत्थर का बना हुआ है. यह एक मजबूत और सुंदर किला है. मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. यहाँ पर एक स्थान है, दीवान ये खास. इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है
तो वह यही है, यही है, यही है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं। यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखी। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी। ओके, अर्थమైందా? नहीं। अच्छा, सुन लीजिए। सेक्टर 9A नई दिल्ली, सेक्टर 9A न्यू दिल्ली। नई का मानी न्यू, क्रोत्ता, కొత్త ఢిల్లీ, న్యూ ఢిల్లీ. ఓకే, సనీ అనే పిల్లవాడు వాళ్ళ డాడీకి ఢిల్లీ నుంచి ఉత్తరము రాస్తున్నాడు. ఓకే, సెక్టర్ 9A న్యూ ఢిల్లీ, డేట్ 10/5/2015, 10/5/2015 సంవత్సరంలో రాశాడు ఉత్తరం. ఓకే, పూజ్య పితాజీ మీన్స్ పూజ్యులైన నాన్నగారికి. పూజ్య పితాజీ కా మాని పూజ్యులైన నాన్నగారికి. సాదర్ ప్రణామ్ వినయపూర్వక వందనములు లేదా సాదర నమస్కారములు లేదా గౌరవ నమస్కారములు. ఓకే, చూడండి సంబోధన ఎలా ఉందో చూడండి. పూజ్య పితాజీ, పూజ్యులైన నాన్నగారికి. సాదర్ ప్రణామ్ వినయపూర్వక వందనములు. ఉత్తరము రాసే విధానం చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్. హమ్ పరసోం సకుశల్ ఢిల్లీ పహుంచ్ గయే. హమ్ అంటే మేము లేదా మనము. ఇక్కడ మేము అనే మీనింగ్ వస్తుంది. పరసోం అంటే మొన్న. సకుశల్ సకుశలముగా అంటే క్షేమంగా. ఢిల్లీ పహుంచ్ గయే ఢిల్లీ చేరుకున్నాము అంటే మొన్న మేము క్షేమంగా ఢిల్లీ చేరితిమి. ఓకే, పరసొంకమాని మొన్న, మేము మొన్న క్షేమంగా ఢిల్లీకి చేరుకున్నాము. హమారీ యాత్ర బహుత్ అచ్చీ రహీ. మా యాత్ర చాలా బాగున్నది. హమారీ మా యొక్క, యాత్ర అంటే యాత్ర. బహుత్ అచ్చీ రహీ చాలా బాగున్నది. అధ్యాపకోనే హమారా బహుత్ ధ్యాన్ రఖా. ఉపాధ్యాయులు మాపై మంచి శ్రద్ధ కనబరిచినారు. అధ్యాపక మాని ఉపాధ్యాయులు. ఓకే, హమారా బహుత్ ధ్యాన్ రఖా మాపై మంచి శ్రద్ధ ఉంచారు. ధ్యాన్ అంటే శ్రద్ధ. ఓకే, యహా మౌసం అచ్చా హై. ఇక్కడి వాతావరణం బాగున్నది. మౌసం కా మాని వాతావరణము. యహా మౌసం అచ్చా హై ఇక్కడ వాతావరణము బాగున్నది.
कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की సైడ్ के लिए निकले నిన్న ఉదయము అల్పాహారము తీసుకొని మేమందరము ఢిల్లీ విహారానికై వెళ్ళితిమి. ఓకే, కల్ సుబాహ కా మాని నిన్న ఉదయము, సుబాహ అంటే ఉదయము. ఓకే, హిందీలో కల్ అంటే రేపు, నిన్నని కలే అంటాం, రేపుని కూడా కలే అంటాం. కాబట్టి సెంటెన్స్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. కల్ సుబాహ నిన్న ఉదయము, నాస్తా అంటే టిఫిన్, అల్పాహారము తెలుగులో అంటాం అల్పాహారము, కర్కే తీసుకొని, హమ్స్ లోగ్ మేమందరము, ఢిల్లీకి సైర్ కే లియే నికలే ఢిల్లీని తిరగడానికి, విహారానికి వెళ్ళితిమి. సబ్సే పహలే హమ్నే కుతుబ్ మీనార్ దేఖా అన్నిటికంటే ముందు మేము కుతుబ్ మీనార్ని చూచితిమి. సబ్సే పహలే అన్నింటికంటే ముందు, హమ్నే మేము, కుతుబ్ మీనార్ దేఖా కుతుబ్ మీనార్ని చూసాము. యహ్ బహుత్ పురానీ ఇమారత్ హై ఇది చాలా పురాతనమైన కట్టడము. ఓకే, యహ్ బహుత్ పురానీ ఇమారత్ హై ఇది పురాతనమైన కట్టడము. ఇమారత్ అంటే కట్టడము, పురాణి అంటే పాత. ఇసే దేఖ్కర్ తో మై దంగ్ రహ గయా దీనిని చూసి నేను ఆశ్చర్యచకితుడినైతిని. దంగ్ కా మాని ఆశ్చర్యము, ఇసే దేఖ్కర్ దీనిని చూసి, మై దంగ్ రహ గయా నేను ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాను. బహుత్ ఊంచీ మీనార్ హై చాలా ఎత్తైన స్తంభము అది. ఓకే, బహుత్ ఊంచీ మీనార్ హై చాలా ఎత్తైన మీనార్. అర్థమవుతుందా అండి? ఎస్. తో దేఖియేగా ఇది చాలా ఎత్తైన స్తంభము. మీనార్ అంటే స్తంభము. ఓకే, చార్ మీనార్ అంటాం చూడండి. చార్ మీనార్, చార్ అంటే 4 స్తంభాలు ఉంటాయి పైన. మీనార్ అంటే స్తంభము. చార్ మీనార్ 4 స్తంభాలతో కూడుకున్నటువంటిది చార్ మీనార్. ఇక్కడ కూడా కుతుబ్ మీనార్ చాలా పెద్దది, ఇది చాలా ఎత్తైన స్తంభము. अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. మా ఉపాధ్యాయుడు ఇది గులాం వంశానికి చెందిన మొదటి చక్రవర్తి అయిన కుతుబుద్దీన్ ఐబక్చే నిర్మించబడినదని చెప్పెను. అధ్యాపక్ జీనే హమే బతాయాకి ఉపాధ్యాయుడు మాతో చెప్పెను ఏమని అనగా, గులాం వంశస్థుల యొక్క ప్రథమ సుల్తాన్ ప్రథమ రాజు అయిన, ప్రథమ చక్రవర్తి అయిన కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ నే ఇసే బన్వాయా థా కుతుబుద్దీన్ ఐబక్చే నిర్మించబడినది అని. ఇస్కీ ఊంచాయి 280 ఫుట్ కే కరీబ్ హై దీని యొక్క ఎత్తు దాదాపుగా 280 అడుగులు. చూడండి ఎన్ని అడుగులు, 280. దీని ఎత్తు దాదాపుగా 280 అడుగులు. దేని ఎత్తండి? కుతుబ్ మీనార్. ఓకే, ఇస్కి ఊంచాయి అంటే ఎత్తు. ఓకే, 280 ఫుట్ కే కరీబ్ హై. కరీబ్ అంటే దాదాపు. ఓకే, ఫుట్ అంటే అడుగులు. इसके ऊपर पहुंचने के लिए
पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. దీని పైకి వెళ్ళుటకు 379 మెట్లు ఉన్నాయి. 379 379 అంటే 379. దానిపైకి ఎక్కడము కొరకై 379 మెట్లున్నాయి. सीढ़ियां అంటే మెట్లు. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. దీని పైకి వెళ్ళినప్పుడు 4 వైపుల ఉన్న దృశ్యాలు ఎంతో అందంగా కనిపించును. ऊपर అంటే పైన. ఇస్కే ऊपर चढ़ने पर దాని పైకి ఎక్కిన తర్వాత చారోं ఓర్ 4 వైపులా యొక్క దృశ్య బహుత్ సుందర్ దిఖాయి దేతా హై చాలా అందమైన దృశ్యములు కనిపించును. వహా సే హమ్ లాల్ కిలా పహుంచే అక్కడి నుండి మేము ఎర్రకోటకు వెళ్ళితిమి. లాల్ కిలా అంటే ఎర్రకోట. మేరే ఆశ్చర్య కా ఠికానా నా థా నా ఆశ్చర్యానికి హద్దులు లేవు. ఓకే, మేరే ఆశ్చర్య కా ఠికానా నా థా నా ఆశ్చర్యానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. నేను దీనిని కేవలము 26 జనవరి మరియు 15 ఆగస్టు తేదీలలో టీవీలో మాత్రమే చూచి తిని. లాల్ కిలాతో లాల్ కిలా హై ఎర్రకోట అంటే ఎర్రకోటే. జైసా నామ్ వైసా కిలా ఎలాంటి పేరో అలాంటి కోట. ఎస్, 26 జనవరి అంటే 26 జనవరి మరియు 15 ఆగస్ట్ 15 ఆగస్ట్ అంటే 15 ఆగస్టుకే దిన్ హి ఆ రోజుల్లో మాత్రమే టీవీ పర్ దేఖా టీవీలో చూశాను. లాల్ కిలాతో లాల్ కిలా హై ఎర్రకోట అంటే ఎర్రకోటే. జైసా నామ్ వైసా కిలా ఎలాంటి పేరో అలాంటిది కోట. యహ లాల్ పత్థర్ కా బనా హువా హై ఇది ఎర్రని రాతితో నిర్మించబడినది. యహ లాల్ పత్థర్ ఎర్రటి రాయి. పత్థర్ అంటే రాయి. యహ లాల్ పత్థర్ కా బనా హువా హై ఎర్రటి రాయితో నిర్మించబడినది. యహ ఏక్ మజ్బూత్ ఔర్ సుందర్ కిలా హై ఇది ఒక దృఢమైన మరియు అందమైన కోట. మజ్బూత్ అంటే దృఢమైన, సుందర్ అంటే అందమైన. ఈ యొక్క ఎర్రకోట దృఢమైనది మరియు అందమైన కోట. ముఘల్ బాదుషాహ్ షాజహానే ఇసే బన్వాయా థా మొఘలు చక్రవర్తి షాజహాన్ దీనిని నిర్మింపచేసెను. ఎర్రకోటని ఎవరు నిర్మించారు? షాజహాన్. ఓకే, ముఘల్ బాదుషాహ్ మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి షాజహాన్ దీనిని నిర్మించెను. ఓకే, यहाँ पर एक स्थान है दीवान ए खास ఇక్కడ ఒక దివాన్ ఏ ఖాస్ అను ప్రదేశం కలదు. యహాం పర్ ఏక్ స్థాన్ హై ఇక్కడ ఒక ప్రదేశము కలదు, దాని పేరు దీవాన్ ఏ ఖాస్. ఓకే, ఇస్కి దీవార్ పర్ ఫార్సీ కి పంక్తియా లిఖీ హై దీని గోడ పైన పారసీ అనే భాషలో కొన్ని వాక్యములు వ్రాయబడి ఉన్నవి. జిస్కా అర్థ హై దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి అనగా సంసార్ మే పృథ్వీ పర్ కహీ స్వర్గ్ హై
तो वह यही है, यही है, यही है. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఈ భూమిపైన అందమైన స్వర్గం ఉన్నదంటే అది ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడే ఉంది అని దీవాన్ ఏ ఖాస్ పై అనే గోడ పైన ఫార్సీ అనే భాషలో రాసి ఉంటుంది. ఓకే. और इसी किले के पास जामा मस्जिद है. ఈ కోట దగ్గరే జామా మసీదు ఉన్నది. ఇసీ కిలే కే పాస్, ఈ కోట దగ్గరలోనే జామా మస్జిద్ ఉన్నది. యహ భారత్ కి సబ్సే బడి మస్జిద్ హై, ఇది భారతదేశంలోనే అన్నింటికంటే పెద్ద మసీదు. ఇసే భీ లోక ప్రేమి షాజహాన్ నే బన్వాయా థా, దీనిని కూడా కళా ప్రేమికుడైన షాజహాన్ చేత నిర్మింపబడినది. यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं. ఇక్కడ వేల సంఖ్యలో మహమ్మదీయ సోదరులు నమాజు చదువుతారు. पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है. పురాతన భవనాలలో జంతర్ మంతర్ కూడా చూడదగినది. देखने लायक मीन्स చూడదగినది. इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था. దీనిని జయపూర్ మహారాజు మీర్జా రాజా జయసింహ నిర్మింప చేసెను. इसमें धूप घड़ी है, ఇందులో దీనిలో ఎండ గడియారము కలదు. ధూప్ ఘడి అంటే ఎండ గడియారము. ఓకే. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है. సూర్య కిరణాల ఆధారంగా ఈ యంత్రము మనకు సరియైన సమాచారాన్ని, సరియైన సమయాన్ని తెలియజేస్తుంది. సూర్య కిరణాల ఆధారంగా ఈ యంత్రము మనకు సరియైన సమయాన్ని తెలియజేస్తుంది. హజరత్ నిజాముద్దీన్ की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है. హజరత్ నిజాముద్దీన్ దర్గా కూడా చూడదగినది, ఢిల్లీలో ఫేమస్. ओके. प्यारे छात्र और छात्रा समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. यहाँ तक प्यारे छात्र और छात्रा पाठ को ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. ठीक है, धन्यवाद.